বা বাংলাদেশে এই জিনিসটা যে ওয়ার্ল্ডে মানে যাবে, পরিচিতি পাবে, তো ওটার যে একটা বেস্ট কোয়ালিটিও তো যেতে হবে, এটা আপনি কি করে কোয়ালিটি কন্ট্রোল করার জন্য তো সব আমাদের সুপারভাইজ করার জন্য আলাদা আলাদা যারা এটা হ্যাঁ আমার পক্ষে তো সব সময় গ্রামে গিয়ে দেখাটা সম্ভব। বাট আপনার অভিযোগ আমার সেজন্য যারা ট্রেনার আছে, যারা ভালোভাবে ট্রেন দিতে পারে, ওরকম সুপারভাইজার, প্রত্যেকটা টিমের আলাদা আলাদা সুপারভাইজার আছে, ওরা প্রত্যেকটা সুপারভাইজার। তারপরে লাস্ট মোমেন্ট যখন জিনিসগুলো আমাদের কাছে, তখন আমরা কিউসি করি, কোয়ালিটি কন্ট্রোল করি। দেন She says she has many trainers in every and each location. She has trainer to control the quality. That means first she collect the quality, and then after final completion or after final to make it complete, finally she personally supervise the already completed things. Is it okay or not? If it is okay, finally that it receives approval. How she control the shrinkage of cloth, how she control the dyeing process, etc. How she control the design pattern is absolutely accurate according to the buyer's specification, the person who want to buy, etc. How she justify the kantha is going accurate, etc. Before dispatching to somebody, how she justify it. ওকে, মানে আপনি ডাইংটা, তারপরে মেজারমেন্টটা, অ্যাকচুয়ালি ডাইংটার ব্যাপারে আমরা যখন ডাইং এ যাই তখন কালারটা বাংলাদেশের যে সবচেয়ে মানে 100% গ্যারান্টি যারা দেখেন সেই কাপড়েই করে। হ্যাঁ, আমাদের যে পিওর কটন যেটা আছে, আমাদের সবচেয়ে ভালো কোয়ালিটি কটনটা প্রথমে আমরা ওদের কাছে দেবার আগে যে আমাদের একটা মেজারমেন্ট থাকে, বাইরের একটা মেজারমেন্ট থাকে যে 1/5/7, এই মেজারমেন্ট স্যাম্পল তো ওটা প্রথমেই তৈরি করে বায়ারকে দিতে হয়। দেন অ্যাপ্রুভালের পর যখন প্রোডাকশনে যাওয়ার আগে আমরা কি করি, যে মেটেরিয়ালটাকে আমরা আগে মেজারমেন্ট করি, মেজারমেন্ট করি যে কত পরিমাণ। দেন ওয়াশে যাওয়ার আগে আমরা 1 বা 2 বা 4 থেকে 5 ইঞ্চি এক্সট্রা নেওয়ার পর যখন ওটা হয়ে আসে, তারপরে যখন ওয়াশ, যেখানে একটা কথা আছে, আমাদের যে থ্রেডগুলো, এই যে থ্রেডগুলো একদম কোনো কালার ব্লিডিং নাই, কিছু নাই। এটা এই প্রোডাক্টগুলো কি বাংলাদেশি না বাংলাদেশের কোথাও থেকে এটা বাংলাদেশের, আমাদের বাংলাদেশ টাঙ্গাইল from টাঙ্গাইল পিওর পাকা। আমি শেষ করি। দেন খাওয়ার পরে যখন প্রোডাকশন হয়ে আসে তখন তো ওয়াশে যাওয়ার পর আমরা তখন মেজার করি, বিকজ আমরা যখন করতে দিই তখন 3 থেকে 4 ইঞ্চি এক্সট্রা থাকে, তখন বাইরের মেজারমেন্ট অনুযায়ী তখন ওটা আমরা প্রিপেয়ার করি। Okay. She says, following buyer's measurement quality, she takes samples. She copy samples as it is. She take cloths more than 5 and 6 inch, rather the sample copy. Okay. It extend 5 or 6 inches. Sometimes after stitching, skew is half inch maximum. So she has more to cut, but she never take these types of sample or these types of product more than 5 and 6 inches. Never take below 5 and 6 inches. So she is not confused about the quality, measurement, everything. In Bangladesh, we have some good things, that we have many textile, branded textiles. In Bangladesh, this is actually a matter to establish these things. If you have not enough surroundings which you need raw materials, so in Bangladesh we have many textile branded, color guaranteed textile, even thread. Spinning mills, we have many spinning mills who give us guarantee. So she used these types of elements to maintain her. It means she's having a good knowledge about Yeah. dyeing, processing, etc., tie and dyeing, Tie and there's no thread color will lose when we give the production, etc. My second question concerned to this second question, which is very important in this thing, because there are so many Bangladeshis, NGO and small retailer, many people are working in craftsmen. How she controls the costing
that her costing is much better, economical, and best for the international client also. Because the thing is, she's having so many women. How she satisfy her women, how she give them the good amount also, and how she make a Maintain domain buyer in also. market that her costing is very fine, whether the work concerned to Jamalpur or here also Chapai or Jaisor, etc. such reason. Okay. So how you control the costing? How it is better, cheaper than lot of NGOs are working, lot of big high-end retail shops are working. How it is good for our international clients, some boutique clients, some retail clients who want to buy direct from the seller. ওকে, বুঝতে পেরেছেন তো যে হ্যাঁ, আপনি আমি বুঝতে কস্টিংটা কিভাবে ম্যানেজ করেন, যারা মানে এরাও কিভাবে হ্যাপি থাকে, আবার বায়ারেরও আবার আপনার মানি মেকিংই কিন্তু এখানে একমাত্র পার্ট তা না, তো না, এখানে তো না, আপনি না, এই না, জিনিসটাকে এটাকে একটা হিস্ট্রি জেনারেশন আমাদের মানি মেকিং এর একটু মেইন আপনি প্রথমে কিভাবে এটা কিভাবে করেন আর কি বায়ারের টোটাল কস্টিংটা সেটা একটু বলেন। এই জন্য আমরা আমাদের কন্ট্রোল করার জন্য আমরা বাইরের থেকে আমাদের একটা আলাদা একটা টিম আছে। আচ্ছা, তাহলে কস্টিংটা কিভাবে মেইনটেইন করেন সেটা? কস্টিং মেইনটেইন করতে বলতে কম প্রাইসে আমরা ট্রাই করি, বিকজ ওদের আমরা এটার সাথে সাথে আমরা আরেকটা কাজ করি যে এবার এক্সট্রা কিছু দেওয়ার জন্য। এটা আমি মানে ওন নিজের ঠিক, বিকজ অফ বাইরের কোয়ালিটি, বাইরের সাথে কম্পিটিশন করতে গেলে তখন হবে কি বলে ও বেশি দিচ্ছে, ও কম দিচ্ছে, আমি পাচ্ছি না। তো আমরা এই জন্য প্রথম হলো যে আমি এদের একটা টিমের মতো করে দিচ্ছি, আমার একটা টিম আর লাইক 500 ওটা করে নিচ্ছি। ওটা করার কারণে এটা আমার টিম ওয়ার্ক, কখনো কাজে একটু বেশি, কখনো একটু কম, মানে ওদের সাথে একটা ফ্যামিলি বন্ড। সেই জন্য ছোট বড় হলে এমন একটা বন্ডিং হয়ে গেছে, আমার প্রবলেম হয় না। এই জন্য কম্পিটিটরদের সাথে আমার কম্পিট করতে ইজি হয়। আচ্ছা, মানে actually this is a matter